Sign ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, Holy Mother of God. Let us pray. O we beseech you, O Lord, that grace into our hearts, that we who in the incarnation of Christ thy Son was made known by measure of an angel, made by his passion and cross and brought to the glory of the resurrection, to the same Christ of God. हालेलुया। हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं? व्यायाम आम्ही ते कशासाठी आलो आहे? सॉरी, प्रार्थनेसाठी, स्तुती प्रशंसा करण्यासाठी परमेश्वर, बरोबर? म्हणजे आम्ही जेव्हा म्हणतो की आम्ही हे प्रार्थनासाठी आलो आहे किंवा परमेश्वराची स्तुती करण्यासाठी आलो आहे, म्हणजे आम्ही विश्वास ठेवतो की परमेश्वर इथे उपस्थित आहे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, और जहाँ पे परमेश्वर मौजूद है वहाँ पे भरपूरता है। हमें आशीर्वाद वहाँ पे तोड़ तोड़ के नहीं दिया जाता है, पर भरपूरता से दिया जाता है। हालेलुया। Psalm 26 verse 11 says, "Where the presence of the Lord is, there is the joy in abundance." Hallelujah. And at His right hand there is pleasures forevermore. Hallelujah. There is joy in abundance and there is pleasure forevermore. Hallelujah. So there is no restrictions over there. Hallelujah. So let's enter into His courts with thanksgiving, praising with that joy. Let's enter and praise Him. Hallelujah. Thank you. Praise God. Thank you.
हमारे परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We exalt you, Lord, for you are the living King, O Lord. A living God, Lord, who stay in the midst of the people, Lord. We thank you, Lord. We praise you. We glorify you. आपका जवाब होगा आमेन। जब मैं बीमार गिरता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त आपका नाम काफी है मेरी चंगाई के लिए। बोलो आमेन। जब हम आत्मिक और निजी जीवन में जब हमारी कुछ कमी होती है प्रभु यीशु आपका नाम काफी है हमें पूरा करने के। बोलो आमेन। When I fall weak, O Lord, you are our strength. Jesus Christ, your name is enough as you are our strength. Say amen. Amen. When I fall into difficult situation, Lord Jesus, your name is enough for us to overcome it. Say amen. Amen. When I lack anything, Lord, your name is enough for me to fulfill. Say amen. Amen. When there are difficult situations, there are hopeless situations, Lord Jesus, your name is enough to give me hope. Say amen. Amen. Lord, we thank you, Lord, and Lord, we come to you, Lord, and we just want to lift up your name, O Lord, because your name is higher than any other name. आपका नाम सारे नामों से ऊंचा है। हमारे जीवन में कोई भी पहाड़ हो परमेश्वर, आपका नाम प्रभु यीशु उन सारे पहाड़ों से, उन सारे तकलीफों से आपका नाम ऊंचा है। हम आते हैं आपकी स्तुति करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, वी ब्लेस योर नेम ओ लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू।
We worship you, Lord, for who you are. आप वही जिंदा खुदा हो, जिंदा परमेश्वर जो क्रूस पर मेरे पापों के मेरे लिए अपना जीवन गवा. And it's not the end over there, but you have risen from the dead, giving us that hope that life is more and more in you. And you are the Lord who gives us this life. वो आप हो परमेश्वर जो हमें जीवन देते हैं और होता है तो हम आपके नीति पर बहुतायत में आप हमें जीवन देते हो. सारी आशीषें आप हमें बहुतायत में देते और हम आते हैं आपके पास आपकी आराधना करते हैं. Thank you.
कीजिए। ये आपका वादा है परमेश्वर की, हम और मांगेंगे तो आप हमें और प्रार्थना देंगे। Lord, fill us more with your grace. People of God said, people of God said, a mighty hand of the Lord. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. तर आज महादूतांचा सण आहे. सर्वांना हॅपी फीस्ट ऑफ द होली आर्कएंजल्स सेंट मायकल, सेंट गेब्रियल अँड सेंट रफायल यांचं आपल्या सर्वांना विशिष्ट आपला पॅरिश सेंट मायकल्स पॅरिश आहे आणि आज आपल्या आश्रयदाता सन मायकल यांचा सण आहे. सर्वांना हॅपी फीस्ट. प्रेज द लॉर्ड. तर माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, आज आपण या विषयावर चिंता करणार आहोत, ते म्हणजे आत्मनियंत्रणाची आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल ची आवश्यकता, अति आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल. हालेलुया. तर सेल्फ कंट्रोल हे आज या आधुनिक काळामध्ये खूप खूप गरज आहे. वी नीड सेल्फ कंट्रोल इन अ व्हेरी व्हेरी बिग वे. आज आपल्या सर्वांना सेल्फ कंट्रोलची गरज आहे. कारण जर आपल्यामध्ये जर सेल्फ कंट्रोल नसला, म्हणजेच जणू काही आपण कार चालवतो ना, ब्रेक कार चालवतो आणि आपण रस्त्यावरती कार चालवत असताना जर त्याला ब्रेक्स नसले तर गाडी आपल्याला चालवता येईल नाही. नक्कीच ते कुठेतरी जाऊन कोणातरी ठोकणार किंवा कुठेतरी जाऊन अडकणार आणि कोणाचा नुकसान होणार व स्वतःचं नुकसान होणार. प्रेज द लॉर्ड. ते ब्रेक लावणे, ब्रेक मारणे म्हणजे कंट्रोल, गाडीचा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल. आणि आज आपल्याला सेल्फ कंट्रोल, जर आपल्या आतमध्ये जर कंट्रोल नसेल, सेल्फचं कंट्रोल, तर खूप आपण बघतो
जिथे पण आपण जर गेलो आणि आपल्याकडे जर ब्रेक्स नाही, आपल्या गाडीला, जीवनाच्या गाडीला जर ब्रेक नाही, तर आपण इकडे तिकडे आपली गाडी आदळणार, ठोकत राहणार आणि खूप डॅमेजेस होत राहणार. त्यामुळे देव परमेश्वर आपल्याला ही एक फळ आहे. सेल्फ कंट्रोल म्हणजे पवित्र आत्म्याचा फळ देव आपल्या सर्वांना देऊ इच्छितो. हालेलुया, हालेलुया. तर इकडे मी लिहिलेलं आहे नेसेसिटी हे फार गरजेचं आहे, फार गरजेचं आहे. खूप याची आवश्यकता आहे. नाहीतर आपलं जीवन आपण नक्कीच आपण कुठेतरी ठोकणार ना. कारमध्ये किंवा मोटरसायकलमध्ये, बाईकमध्ये जर ब्रेक लागत नाही तर ती गाडी रस्त्यावर काढू नये, नाहीतर कुठेतरी नुकसान होणार. सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. देवाने आपल्याला आपल्या ग्रोथसाठी पूर्ण जीवन, येशू बोललेला आहे योहान 10:10 मी आलेला आहे तुम्ही पूर्ण जीवन तुम्हाला मिळावं, पूर्ण जीवन. आणि पूर्ण जीवनासाठी देवाने आपल्याला फळं दिलेली आहे, पवित्र आत्म्याची दानं दिलेली आहे. आणि हा जो फळ आहे हा 9th आहे. 9th म्हणजेच आपल्याला असं वाटेल की 9th म्हणजे लास्ट आहे, म्हणजे कदाचित इतका इम्पॉर्टंट असेल आणि लास्ट त्याची संत पौलाने त्या फळाची 9th जर आपण बघतो गलातिकास 5:22 आणि 23 जर आपण वाचलं तर तिथे शेवटचा जे 9th आहे तो आहे सेल्फ कंट्रोल. परंतु तो लास्ट आहे, परंतु हा इतका महत्वाचा आहे की जर हा आपल्यामध्ये जर नसला तर आपला जीवन काहीच उपयोगीचं नाही. We cannot be a good Christian, and let me add to it, we cannot be a happy Christian. We cannot be a joyful Christian. We will be unsuccessful in life. We will be unsuccessful in family. आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या friendship will be unsuccessful. Overall, we will be an unsuccessful person. We may have joyful, but सेल्फ कंट्रोल आहे का? म्हणजे 9th फळ आहे. आपण जास्त महत्व दिलं जॉय, माझ्याकडे आनंद आहे, माझ्याकडे देवाचं प्रेम आहे, पण ते ब्रेक्स आहेत का ब्रेक्स? कारण इकडे बघा काय लिहिलेलं आहे. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च 1809. टेम्परन्स इज अ व्हर्च्यू. इंग्रजीमध्ये इट इज कॉल्ड एज टेम्परन्स इज अ व्हर्च्यू that moderates the attraction and desire of pleasure and provides balance in the use of created goods. Hallelujah. It is a virtue that moderates the attraction. आपल्यामध्ये जरी आपण किती प्रार्थना जरी आपण करत असलो मिसामध्ये, तरी आपल्यामध्ये there is something called as आपल्यामध्ये there is sinful nature आपल्यामध्ये आहे. आणि हा जो sinful nature आपल्यामध्ये आहे त्यामुळेच आपल्याला ना की we see that even among Christians, even among Catholics, we see extramarital affair, attraction to another woman, attraction to another man. किंवा हा एक एक्झाम्पल झाला. किंवा आपल्यामध्ये मर्यादा नाही, आपल्यामध्ये कुठेतरी पैशाच्या मागे किंवा वस्तूच्या मागे किंवा अडिक्शन, मोबाईलचं अडिक्शन किंवा फेसबुकचं अडिक्शन, इंस्टाग्रामचं अडिक्शन, व्हॉट्सअपचं अडिक्शन, दारूचं अडिक्शन किंवा कोणत्यातरी वस्तूचं अडिक्शन. इकडे बघा, टेम्परन्स इज अ व्हर्च्यू दॅट मॉडरेट्स म्हणजे त्याला शिस्त आणते. शिस्त आपल्या आतमध्ये एक शिस्त आणते. द डिझायर फॉर प्लेजर म्हणजे मला केक खायला आवडतं, मला गुलाबजामुन खायला आवडतं. व्हेरी गुड, एक्सलेंट. इवन आय लाईक स्वीट्स. परंतु किती आपण साधारणपणे खाल्लं पाहिजे? बर्गर मला आवडते, चीज बर्गर, डबल चीज, एव्हरीथिंग इज गुड, बट हाऊ मच? मला हे आवडतं. आणि जर एक ब्रेक नसला आपल्या जीवनामध्ये
that moderates the attraction and the desire for pleasure. Pleasure of watching television, TV, pleasure of phone, pleasure of new clothes, नवीन कपडे घालण्याचा प्लेजर मिळते, किंवा प्लेजर ऑफ eating, pleasure of drinking, pleasure of new places, picnic, etc. चे pleasure कुठेतरी एक balance आणि इकडे पुढे गेलेलं आहे and provides balance in the use of created goods, की जे आपल्याला क्रिएटेड गुड्स आहेत, जे देवाची निर्मिती आहे आणि जे पण निर्माण केलेली वस्तू आहे, मोबाईल फोन बोला किंवा काय पण निर्माण केलेलं आहे, बॅलन्स म्हणजे बॅलन्स असला पाहिजे. अति नाही आणि असं पण नाही की मी मोबाईल फोन वापरतच नाही. मोबाईल फोन आपल्याला देवाने देणगी दिलेली आहे. वी टेक मोबाईल फोन, वी यूज मोबाईल फोन, बट वी डू नॉट अलाउ मोबाईल फोन टू यूज मी. When it starts using me, then it is lost control. तर आज आपण ऐकणार आहोत प्रिय बंधू, कंट्रोल. टेक द कंट्रोल ऑफ युअर लाईफ. आणि आपण स्वतःवर कंट्रोल घेऊ शकत नाही कारण जगामध्ये पण ते सांगतात वी मस्ट हॅव कंट्रोल. आणि असे जे पण असतात ना की प्रार्थनाशिवाय पण कंट्रोल, आपल्या जीवनावर कंट्रोल असला पाहिजे. पण ते कंट्रोल नाही, आपला कंट्रोल म्हणजे इट इज अ फ्रूट ऑफ देवाच्या कृपेचा कंट्रोल. हालेलुया. इन माय लाईफ, माझ्या जीवनामध्ये मी हा कंट्रोलचा अनुभव घेतला. माझी एक वाईट सवय होती आणि ही वाईट सवय याचा मी गुलाम झालो होतो. इट वॉज प्रत्येक जे आपल्यामध्ये सवय असते, पहिले तर आपल्याला एक विचार येतो. विचार जेव्हा आपल्याला येतो आणि आपण जेव्हा विचाराप्रमाणे करतो तर त्याच्यावरती हा प्रभुत्व घेतो. आणि मग जीससने शब्द वापरलेला आहे, वी बिकम अ स्लेव्ह टू सिन. आपण पापाचा गुलाम बनतो. तर माझ्या जीवनामध्ये आय हॅव बिकम अ स्लेव्ह टू वन पर्टिक्युलर सिन. आणि कारण मी या पापाचा गुलाम झालो होतो, आय वॉज अ स्लेव्ह. परंतु जेव्हा मी प्रभू येशूचा अनुभव घेतला, प्रभू येशू माझ्या जीवनामध्ये बोलावला, प्रभू येशू ला माझ्या जीवनाचा राजा बनवला, येशूला माझ्या अंतःकरणामध्ये बोलावलं, आय गॉट अन इमिजिएट विक्ट्री. मला एक विजय मिळाला या पापावरती आणि मला या पापावरती विजय मिळाला. आय वॉज व्हेरी हॅपी. प्रेज द लॉर्ड, मला विजय मिळाला. बट आफ्टर सम टाइम अगेन दॅट्स येशू आहे माझ्या हृदयामध्ये, अंतःकरणामध्ये येशू आहे, परंतु पुन्हा मला ते पाप करण्याची प्रवृत्ती आपल्यामध्ये असल्यामुळे, माझ्यामध्ये असल्यामुळे मला पुन्हा आकर्षित त्या पापाकडे मला होत होतो. What did I do? I started praying to the Lord. Lord, have mercy, Jesus, 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 Jesus. येशूचं नाव घेत मी प्रभू मला हा जो पाप आहे याच्यावर मला विजय दे. And lo and behold, I got victory again, and 2 times and 3 times and 4 times and 5 times and 6 times and 7 times. आणि मग काय झालं की that God gave me so much of grace that now मला victory मिळाली आहे या पापावरती. आणि मग या हे पापच्या वरती जणू काय देवाने मला victory दिली. Now I am not a slave to that sin because God has given me a victory. बोला hallelujah, hallelujah, hallelujah. In simple language, the grace to be moderate our life, to apply break. आणि हे ब्रेक लावणे आपल्या जीवनामध्ये, हे ब्रेक जे लावणे आहे हे आपण स्वतःच्या ताकदीवर करू शकत नाही. इम्पॉसिबल बोलण्यासाठी की आतापासून म्हणजे मी आतापासून हे करणार नाही. आणि जर तुम्ही बोलले तुम्ही नक्की तेच करणार. आतापासून मी हे सोडणार, आतापासून मी हे करणार, आतापासून माझ्या जीवनाला शिस्त लावणार. आपण बोललो 2 दिवस त्यामध्ये न्यू इयर रेझोल्युशन फेल होतात. कारण मी करणार, आणि जेव्हा मी करणार बोललो तर त्याच्यात 2, 4, 5 दिवसानंतर आपण पडतो. कारण का वी आर वीक पीपल, आपण कमजोर आहोत. जोपर्यंत प्रभू आपल्या मध्ये आपण बोलतो, प्रभूच्या कृपेद्वारे आपण करत नाही, आपले सर्व मेहनत
फेल जाणार, परंतु प्रभूच्या प्रार्थनेद्वारे, प्रभूच्या कृपेद्वारे आपण पापी स्वभावाने आपण विजय मिळू शकतो. बोला हालेलुया. Restraint of one's emotions and the impulse and desires. Impulse. संयम हा एक असा सद्गुण आहे जो सुखाचा आकर्षण आणि इच्छा नियंत्रित करतो आणि निर्मित वस्तूंच्या वापरात संतुलन प्रदान करतो. निर्मित वस्तूंच्या वापरात तो संतुलन निर्माण करतो. एखाद्याच्या भावना, आवेग किंवा इच्छेवर नियंत्रण ठेवणे. But today, in today's world, self-control, self-discipline, self-denial. Jesus has told many times, deny yourself. Deny. But all these things, self-denial, are contrary to the spirit of the modern age, which promotes self-indulgence. Enjoy. No one can eat just one. No one can eat just one. म्हणजे आपण एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार खात राहायचं, विसरून जायचं. कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल. आणि हे जे सेल्फ कंट्रोल आहे हे आपल्या जीवनाच्या सर्व स्थितीमध्ये पाहिजे. फक्त खाण्यामध्ये नाही, खाण्यामध्ये तर होय पाहिजेच, परंतु केवळ खाण्यामध्ये नाही, आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये आपल्याला कंट्रोलची गरज आहे. आत्मनियंत्रण, आत्मशिस्त आणि आत्मत्याग हे सर्व आधुनिक युगाच्या विरुद्ध आहे. कारण हे जग जे आहे हे भोग विलासाचा प्रोत्साहन देते. इट एन्करेजेस extramarital affairs. This world encourages what your heart says, do it. ये जग सकते हैं. What you feel, do it. What you feel, do it. Whether it is right or wrong, just do it. What you feel, do it. पण त्याला जर आपल्याला जर शिस्त जर आपण लावली नाही तर नक्कीच आपण चुकीचं करणार. We should be governed by self-control. Temperance or moderation should govern our overall behavior. But when there is failure to exert self-control over our appetites and desires, then slowly they become inordinate. That is excess, perversion. Then what was once a normal desire is quickly transformed into a vice or a deadly sin. We all like, for example, I'll give you one more example. We all like to look good. After Savarna, we want to look good. We want to look good, so we will do our best. Maybe a good haircut, we will try to put whatever makeup, etc. But when we get obsessed with how I am looking, we will try this and that and this and that and this, and we are not happy. This is not nice, that is not nice. म्हणजे आपण अति गेलो. अति ते आपण म्हणजे आपण एनिथिंग दॅट वी डू, एनिथिंग दॅट इज देयर इन एक्सेस, तिथे धोका आहे. इवन इन ईटिंग अँड इन ड्रिंकिंग, शिस्त, प्रभू आपल्याला शिस्तबद्ध होण्यास आपल्याला शिकवतो. आत्मसंयम आपल्या एकूण वर्तनावर नियंत्रण ठेवायला हवे. परंतु आत्मसंयम जेव्हा आपल्या इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश होते तेव्हा त्या हळूहळू विकृती बनतात. विकृती तेव्हा जे एकेकाळी सामान्य इच्छा होती ती लवकरच आता दुर्गुण किंवा प्राणघातक पापात रूपांतरित होते. फॉर एक्झाम्पल, eating and drinking is a good thing. We must eat, we must drink for a healthy living, because they are necessary to sustain life. But if we overindulge in these activities, if we live to only eat to live, but I am living only to eat and eat all that is there in all the fast food. जिकडे पण फास्ट फूड आहे, आज मी इकडे खाल्लं मला उद्या तिकडे खायचं, ते टेस्ट करायचं मला आहे. इट इज गुड थिंग, बट वी मस्ट, you yourself and I myself must draw a line. How much? Kiti. We must eat and we must enjoy. God wants us. That is why देवाने आपल्या जीवेला चव दिलेली आहे. Why? It is a gift of God. आपल्या जीवेला जी चव आहे ती देवाने
देणगी आहे. जर चव नसते आपण खाऊ शकणार नाही. चव आहे, परंतु देवाने चव अशासाठी दिलेलं आहे की एन्जॉय द फूड. बट इफ आय एम लिव्हिंग ओनली टू एन्जॉय फूड, then I am off balance. Then हे काय झालं, then I enter into a sin of gluttony. Gluttony म्हणजे मी हे खाल्लं त्याच्यावरती मला तो पण खायचा आहे, याच्यावरती मला ते पण खायचं आहे, आणि ओव्हर इटिंग करून पोट खराब आणि my health is gone bad. Another example, we need money to pay for the necessities of life. But when money is valued as an end in itself, when it is excessively accumulated and hoarded, माझ्याकडे खूप पैसे आहेत, am I out of control in online shopping, Amazon, etc., whatever. We need, but if I am obsessed की मला आता हा पण घ्यायचा आहे, मला आता ते पण घ्यायचं आहे, आणि and I am hoarding one after the other things, then this inordinate love of money or inordinate love of things becomes a sin of greed, avarice. म्हणजे मला एक ना याचा एक लोभ झालेला आहे माझ्यामध्ये, लोभी झालेलो आहे. मला हे पण पाहिजे, मला ते पण पाहिजे, मला हे लेटेस्ट पाहिजे, मला ते सुद्धा लेटेस्ट पाहिजे. We all need phone, but if I am obsessed with now the new phone and the new phone and this phone or anything, or the new clothes or the new dress, or getting more money and storing more money, एवढे पैसे मिळाले. आपण कालच ऐकलेलं आहे ना की the rich man and the Lazarus. Money is good, but if it is all for me to enjoy without giving to others, then I become like the rich man, Lobhi. And he was not sharing to the Lazarus, and he ended up in hell. He did not end in hell because he was rich. No, he ended in rich because all his riches he was for himself. He did not share. तर तेच आहे प्रिय control now over myself, my desires. Then आणि याच बरोबर all the seven, if जर आपण पाहिलं 7 महापाप आहेत, there are 7 sin called as capital sins. And while I was studying and reading all the 7 capital sins, the prime reason is no self-control. For example, one of the capital sin, एक महापाप आहे anger. आणि anger म्हणजेच राग. आपण आपल्यामध्ये रिवेंज ठेवतो, राग ठेवतो, कंट्रोल नाही म्हणजे माफ कर नाही म्हणजे आउट ऑफ कंट्रोल. हेट्रेड मध्ये बदललेला आहे आणि ते ठेवलेला आहे. व्हॉट इज द रिझल्ट? दॅट इट हॅज बिकम अँगर, आउट ऑफ कंट्रोल. किंवा लस्ट, आउट ऑफ कंट्रोल, लुकिंग ॲट अदर्स अँड अक्युमुलेटिंग इट आउट ऑफ कंट्रोल. Desire दिलेले आहे God has given all of us sexual desire. God, it is a gift from God. It is a desire, but is it in balance? Is it in control? And nowadays youth, before they even get married, लग्न होण्यापूर्वीच, because we have the impulses, no control, आणि मग abortion or using pills आणि वाईट गोष्ट होत असतात. So God wants all of us that the good gift, sex is a good gift, पण जर ते नियंत्रणामध्ये नाही ठेवलं, it becomes विकृती. आणि त्याचबरोबर eating and drinking or anything else, it can become the विकृती बनू शकते. Praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Archbishop Fulton Sheen advises to us that if we let temptation overwhelm us, then they become deadly sins. And these deadly sins can become the 7 pallbearers of the soul. Pallbearer म्हणजे काय? Pallbearer means someone who helps to carry a coffin at a funeral. जेव्हा मरण पावतात तर ते जे पेटी उचलतात, त्याच्यामध्ये जे मेलेला माणूस जो आहे, जे पेटी आहे, कॉफिन, ते जो उचलतो त्याला म्हणतात पॉल बेअरर. फुलटॉन शीन म्हणतो जेव्हा आपण
आपल्याला उचलतो आणि आपल्याला तो आपल्या दफनभूमीमध्ये घेऊन जात आहे. We are allowing sin of lust to carry me. I am allowing sin of pride to carry me. I am allowing sin of greed to carry me and to take me to my own funeral. आज कुशल पुढची सल्ला देतात की जर आपण प्रलोभनांना आपल्यावर वर्चस्व गाजवू दिले तर ते प्राणघातक पाप बनतात आणि ही प्राणघातक पापे आत्म्याचे 7 वाहक बनवू शकतात. आत्म्याचे 7 वाहक किंवा 7 कॅरियर्स जे मेलेल्या देहाला उचलणारे 4 नाही 7 असे पॉल बेरर्सने उचलून घेऊन जातात. ते आहे आपले स्वतःचे महापाप जे आपल्याला आपल्या पुरायला आपल्याला बरी असेल ते घेऊन जात आहे. म्हणून आपण त्याच्यावर विजयी असले पाहिजे. सेंट डॉमिनिक म्हणतात, a man who governs his passion is master of his world. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Wonderful advice Saint Dominic gives. A man who governs his passion is master of his world. Are you master of your own world, of your family, of your life? जेव्हा temptations येतात, am I master of the temptation? We must either command them, or if we will not command them, we will be enslaved by them. We have to fight it. जेव्हा आपल्याला मोह येतात आणि सर्वांना इकडे बसलेल्या सर्वांना येतात, इकडे कोणी सांगू शकत नाही मला मोह येत नाही. तर जेव्हा मोह येतात आपल्याकडे 2 पर्याय आहेत. त्याच्यावर ते आपण अधिकार गाजवला पाहिजे. जर नाही तर ते आपल्यावर अधिकार गाजवणार. We must either command them. If we fail to command over them and win over them, we will become enslaved by them. It is better to be a hammer than an anvil. सेंट डॉमिनिकच्या मते जो माणूस आपल्या आवडीवर नियंत्रण ठेवतो तो त्याच्या जगाचा स्वामी असतो. आवडीवर आय लाईक व्हॉट एव्हर वी लाईक. आणि सैतान आपल्याला जे पसंत आहे तिथेच आपल्याला तो त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा अति होण्यासाठी एक्सेस होण्यासाठी मोहामध्ये पाडत असतो. तो त्याच्या जगाचा स्वामी असतो. आपण त्यांना आज्ञा दिली पाहिजे किंवा त्यांचे गुलाम आपण होऊ शकतो. एरणपेक्षा हातोडा असणे चांगले. म्हणजे हातोडी आहे आणि खालती जे बेस आहे त्याच्यावरती घेऊन आपण हातोडी चालवतो. Become a hammer. If you are not a hammer, you will be hammered. Praise the Lord. Hallelujah. If I don't hammer my temptation, the desires within me, the sinful desires within me, of fear, of anger, of envy, माझ्यामध्ये भावना येतात. हे सर्व माइंडमध्ये चालत असते. आणि जर त्याच्यावर त्याला हातोडा मारला नाही, सेंट डॉमिनिकने सांगितलं इट इज बेटर टू बी हॅमर और बी एन एंगल, नाही तर आपल्याला ते फटके मारणार. अ मॅन हू गवर्न्स हिज पॅशन, द पॅशन फॉर वेरियस passion of envy, jealousy, pride, anger, hatred, lust, किंवा कोणाच्या वाईट बोलणे, जिभेद्वारे केलेला पाप, हे सर्व त्याच्यावर आपण मास्टर झाले पाहिजे. बायबलचे काही वचन आपण पाहूया. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Beautifully it is said. A city or a house. विचार करा तुमचा घर. जर 4 भिंतींचा आपला जो घर आहे, जर त्याचे 4 भिंती जर पडले, कोसळले, तर काय होतो? कोणी पण आतमध्ये येऊ शकतो. Anybody can enter in. Why? Because there is no defense mechanism. What is the defense? Your wall. किंवा तुमचं जे घर आहे त्याला तुम्ही कुंपण लावलेली आहे, कुंपण कंपाऊंड वॉल. जर ते कंपाऊंड वॉल जर मोडली, तुटली, काय होऊ शकतो? जनावर आत येऊ शकतात, कुत्रे आत येऊ शकतात, चोर आत येऊ शकतात, कोणी पण जाऊन येऊ शकतो. कारण तिकडे काय हेच नाही. त्याच प्रकारे आपल्या जीवनाचं प्रोटेक्शन म्हणजेच आपल्या जीवनाचं संरक्षण म्हणजे आपल्या घरामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या समाजामध्ये, आपल्या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये, आपल्या देशामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या समाजामध्ये, आपल्या
सेल्फ कंट्रोल आहे. सेल्फ कंट्रोल आणि देवाची अशी इच्छा आहे की या सेल्फ कंट्रोलचा वापर कर. और एल्स अ सिटी whose walls are broken, ज्या मनुष्याचे चित्त स्वाधीन नाही तो गावकूस नसलेल्या पडक्या गावासारखा आहे. Like a city whose walls are broken. Is my life a broken walls that a temptation comes and I give into it? Temptation comes, I give into it. There is माझ्यामधून no बोलायला मी शिकलो आहे का? Have I learned to say no? How often do I say no? की ते no बोलायला मी धसतो. I do not say no. Then what I do? I am become like a city whose walls are broken down. सैतान आपल्याला मोहामध्ये पाडायला येतो, वेगवेगळ्या मोहामध्ये. आतमधून आवाज आपल्याला प्रभू सांगतो से नो. पण आपण जर नो बोलले नाही, पापाला नो बोलले नाही तर आपली गत अशी होते. काही असे वचन आपण पाहूया. 1 पेत्रामध्ये सेंट पेत्र काय बोलतो? द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज ॲट हँड. शेवट जवळ आलेला आहे. आपण शेवटच्या दिवसामध्ये राहत आहोत. Therefore, be self-controlled people and sober-minded for the sake of your prayers. सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे म्हणून मर्यादेने राहा व प्रार्थना करण्यासाठी सावध असा. से हालेलुया. संत पेत्राचा ॲडवाइस काय आहे आपल्या सर्वांसाठी? सल्ला काय आहे? Be self-controlled people. Learn to have self-control when you are facing a strong temptation, maybe from an opposite sex, from a woman, from a man. Learn to have a defense mechanism. Pull up the wall and say no. Sir, wall कोसळला, मी माझं जीवन कोसळला. Be self-controlled, sober-minded, so that you can actually pray. नाहीतर आपली प्रार्थना स्ट्रॉंग होणार नाही व प्रार्थना करण्यासाठी सावध असा. आणखी काय वचन पाहूया. टाइटस, the grace of God has appeared that offers salvation to all people. And what does grace? Last Monday was anniversary. आपण इकडे म्युझिकल इव्हनिंग केला आणि आपल्या प्रोत्साहनामध्ये ग्रेस मिनिस्ट्री म्हणजे कृपा. ग्रेस आपल्याला मिळाली आहे. ही ग्रेस कशासाठी मिळाली आहे? दिलेला आहे. Grace of God has appeared, and this grace gives first of all salvation, and what? It teaches us to say no. Say hallelujah. 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 This grace in me teaches me to say no to what? To ungodliness, worldly passion, and so that I can live self-controlled, upright, godly life in this present age. आधुनिक काळामध्ये मला कृपा मिळाली आहे नो बोलण्यासाठी. हे नो बोलायला आपण शिकले पाहिजे. त्याच्यासाठी कृपा दिलेली आहे आणि कृपा आपल्याबरोबर सर्व पापावर विजय मिळवण्यासाठी. नाउ व्हाईल वी आर लिसनिंग, व्हॉट एव्हर इज युअर वीकनेस, यू नो गॉड कॅन गिव्ह अस विक्ट्री. Maybe 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, आपण पडू शकतो. 10 times, 100 times we can fall. But God wants to give us victory over our sinful area. कारण आपल्याला कृपा आहे. See, it is written by grace, not by self-will power. मी आतापासून दारू पिणार नाही. कृपेद्वारे मी दारू पिणार नाही. कृपेद्वारे मी पोर्नोग्राफी बघणार नाही. कृपेद्वारे मी आता ओव्हर इटिंग करणार नाही. मी I will eat but not over eat. I will drink but not over drink. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. It teaches us to say no. मराठीमध्ये सुद्धा वाचूया. कारण सर्व माणसांना तारण देणारी देवाची कृपा प्रकट झाली आहे. ती आपल्याला असे शिकवते की धन्य आशा प्राप्तीची म्हणजे आपला थोर देव व तारणारा असा जो येशू ख्रिस्त त्याचा गौरव प्रकट होण्याची वाट पाहत आपण अभक्तीला व ऐहिक वासनांना नाकारून
सांप्रताच्या युगात मर्यादेने, नीतीने व सुवृत्तीने वागावे. हालेलुया. वासनांना नाकारून सांप्रतच्या म्हणजे मॉडर्न वर्ल्ड मध्ये या युगाने मर्यादेने, एक मर्यादा असली पाहिजे. कितीपर्यंत काय करायचं, काय बोलायचं, मर्यादा, बाउंड्री, नीतीने व सुवृत्तीने वागावा. आणखी एक वचन पाहूया. 1 Corinthians 9:25-27. Everyone who competes for the prize is temperate in all things. जो पण ऍथलीट असतो, शर्यतीमध्ये भाग जो घेतो, 200 मीटर, 400 मीटर मॅरेथॉन मध्ये, नाव ते काय करतात, सर्व गोष्टीमध्ये त्यांचं खाणं-पिण्यामध्ये एक डिसिप्लिन असते. जे पण मॅरेथॉन मध्ये पार्ट घेतात किंवा बॉक्सिंग मध्ये, स्पोर्ट्स मध्ये, त्यांना एक शिस्त असते. कधी उठायचं, किती खायचं, काय प्यायचं. Why do they do this? Now they do it to obtain a crown, a perishable crown. But we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself should become disqualified. Hallelujah. Hallelujah. आता आपण एक महत्वाचं काहीतरी बघूया. का आपल्याला येशू बोलतो सेल्फ डिनाय? का आपल्याला काही गोष्टींना डिनाय करायला पाहिजे, उपवास करायला पाहिजे. इन शॉर्ट आपण आपल्या जीवनामध्ये उपवास सुद्धा आणला पाहिजे. का प्रभू बोलतो? का नो बोलायला शिकले पाहिजे? का पापाला नो बोलायला शिकले पाहिजे? सो दॅट आय कॅन से येस. आता ते वाचूया. Saying no to something small so that we can say yes to something big and better. Say hallelujah. 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 The focus of temperance is not just about denying oneself pleasure. Temperance is not one long no, but rather a yes to the highest enjoyment in life. And what God wants us to have: good friendship, good family, love, beauty, goodness, truth. आणि चांगला एक्झाम्पल आहे. We must say no to something so that I say yes to something big. आणि एक उदाहरण ऐकलं होतं म्हणजे आपण शेअर केले होते. कधी जेव्हा आपण जेवायला जातो, when we go for dinner, एक चांगलं जेव्हा आपण जातो, तर तिथे आपण बघतो खूप जेवण असतो, वाढलेलं असतं, खूप जेवण असतो. किंवा जेव्हा आपण हॉटेलमध्ये गेलो आणि आपण ऑर्डर करतो, तर आपण कधी म्हणतो की चला, कधी आपण स्टार्टरमध्ये काहीतरी मागवतो, किंवा आपण आपण छोटासा एक पापड मागवतो, मला थोडासा भजे दे, मला हे ते आपण मागवत असतो. आणि स्टार्टर्स दे, मला चिप्स दे, हे. आणि जर आपण कुठेतरी बर्थडेला सुद्धा गेलो, पार्टीला सुद्धा गेलो, आणि जर तिकडे चिप्स आपण खाल्लं, केक खाल्लं, 2 वेळा केक खाल्लं, चिप्स 1 वेळा खाल्लं, मग काय होतो, त्याच्याने अर्धा आपला पोट भरून जातो. कारण आता काय खाल्लं, चिप्स एकदा खाल्लं, चिप्स 2दा खाल्लं, केकचा एक तुकडा खाल्लं, आणि तिकडे एक समोसा खाल्ला. मग जो जेवण जो आहे, जे तिकडे बनवले गेलेला आहे, जो जेवण आहे, that good food, we do not have a good appetite to have that good food, because पोट भरलेला आहे आणि तो प्लेट सोडून गेला, तो जेवण सोडून गेला. Why? Because we filled our appetite with unimportant things, or rather less important things. कमी महत्वाच्या. Saying no to something small so that we can say yes to something bigger and better. Say hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, we need to learn to say no to the chips of our life. Not only I am saying to chips, eating the physical chips, but to the small छोटे जे असे गोष्ट आहेत ज्याच्यामध्ये आपण पापामध्ये पडतो, धोक्यामध्ये आपण पडतो. यासाठी की माझं देवाबरोबर रिलेशनशिप स्ट्रॉंग होऊ शकेल, फॉर दॅट आय से नो टू स्मॉलर थिंग्स. हालेलुया.
हालेलुया. आपण नो आपल्या जीवनामध्ये बरेचसे गोष्ट त्याला नो आपण केला पाहिजे. कशासाठी? मग माझं येस जे आहे देवासाठी तो अधिक स्ट्रॉंग होईल, तो अधिक बळकट होईल, तो अधिक मजबूत होईल. जर मी येणाऱ्या सर्वांना येस 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 करत गेलो तर देवासाठी येस त्याच्यामध्ये काय जास्त दम नाही. सो इट इज लाईक चिप्स अँड मेन कोर्स. देयर इज certainly nothing wrong with enjoying chips and starters before a meal, but when we fill ourselves upon them, we are not able to enjoy the main dish, the main food which was made. कधी कधी अरे हा तर तुम्ही खाल्लाच नाही पोट भरला राहू दे, पण तो आज तो मेन डिश होता, पण माझं पोट कशाने भरलं? चिप्सने भरलं. अशाच प्रकारे आपण छोट्या छोट्या गोष्टी जे आपण नाकारू शकतो, जर आपण ते नाकारायला लागलो, पापाची प्रवृत्ती किंवा अधिक जे मी स्वतःवर लोभी बनण्यासाठी नाही कमी करतो. फॉर इट वी कॅन यूज दिस इन ऑल द एरियाज ऑफ अवर लाईफ. की नको हे नको, बस झालं, हे बस झालं. मग काय होतं? आपल्याला कृपा जास्त मिळत असते. प्रेज द लॉर्ड. We are made for more. We are not only made for pleasure. सैतानाने आपली दृष्टी अशी आवडली आहे की we live only to eat. We live for good clothes. We live for a good house. We live for making a name. But that is not why we should be living. पण आज असे बरेचसे जण झाले, जीवनाचा उद्दिष्ट म्हणजे एक नाव कमवायचं आहे, जीवनाचं उद्दिष्ट म्हणजे एक मोठा घर बांधायचं आहे. पण जीवनाचं उद्दिष्ट काय? A man is made for more than pleasure. He is made to give the best of himself in his relationship. He is made to give best of himself to God and best of himself to his family and to others. Say praise the Lord. A lack of self-control prevents a man from loving God, his spouse, his children and his friends as well as he could. त्यामुळे छोटे छोटे नो बोलायला लागलो, then we can say a big yes to God. We can say a big yes to my wife, to my husband, to my children and to my friends, and the relationships will become much better. Finally, how to win over indulgence and grow in temperance. कशा प्रकारे सेल्फ कंट्रोल आपण वाढवू शकतो? आज बिशप फुलटॉन said, we can't really drive out evil habits on our own. आपल्यामध्ये जे पापाची प्रवृत्ती आहे ते आपण बोलू शकतो उद्यापासून निघून जा. Instead, we crowd them out by loving something else more. And that is what is, if we are filled with love of God, then there is no room for anything else to get inside of us. How do I win self-control? कशा प्रकारे? My love. Fill my life with God's love. देवाच्या प्रीतीने माझं जीवन जेव्हा मी भरतो, if I am filled with the love of God, then there is no room for anything else, for anything less important things. Hallelujah. There is no room for anything else to get inside of us. God will give us that extra. आणि जेव्हा मी प्रार्थनेला वेळ देतो, देवाच्या प्रीतीसाठी वेळ देतो, देवाच्या वचनासाठी मी वेळ देतो, देवासाठी जेव्हा मी वेळ देतो, if I am filled with love of God, I am filled with God's love to love others, then there is no room for lust. There is no room to temptation. There is no room if I fill myself with God and God's word and love of God by going for mass, going for confession, going for prayer, going for rosary. पण हे सर्व माझ्या जीवनातून जर याला नो बोलला, what I should be saying no, I don't say no, but I end up saying no to the important things of God. Hallelujah. And when I am filled with love of God, then there is no room anymore for anything else to get inside of us. God will then give us extra measure of grace that we need to overcome temptation if we only ask Him for it. Hallelujah. देव आपल्याला कृपा देतो, देव आपल्याला शक्ती देतो विजयी होण्यासाठी. So fill our life with the opposite. What is pulling me to
towards sin, I need to go in just the opposite direction with love of God. Try out evil habits, or instead we crowd them out by loving something else more. Start loving Jesus more. Start loving God's word more. That will give us the grace in prayer to overcome many of evil habits. जे आपल्याला इकडे सांगितलेलं आहे. Live a self-controlled life in this present world. Amen. Hallelujah. प्रभूचा गौरव असो. आता आणि सदा सर्वदा. आपण डोळे बंद करूया. या क्षणाला आपण आपली दृष्टी परमेश्वराकडे लावूया. लिफ्ट आवर आईज द हिल्स. स्तोत्र 121 म्हणत आहे, मी आपली दृष्टी पर्वतांकडे लावतो, मला सहाय्य कुठून येईल. असं आपण ऐकलेलं आहे. आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल. आणि म्हणून ही कृपा आपल्यातून नाही तर परमेश्वराकडून आपल्याला मिळते. परमेश्वराचं माझ्या जीवनावर नियंत्रण. आपण असहाय्य आहोत. वी आर हेल्पलेस. सो लेट अस लुक ॲट हेवन. स्वर्गाकडे आपली दृष्टी लावूया, जेथे परमेश्वर आकाश व पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याच्यापासून मला सहाय्य येते. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And let us call upon Him. प्रभूला सांगूया, प्रभू होय, अनेक वेळा मी संयम घालून बसतो. I lose my control and I dash myself. I end up injuring myself. स्वतःचं नुकसान करून बसतो, इतरांचं नुकसान करतो जेव्हा जेव्हा मी संयम घालून बसतो. मला तुझी गरज आहे. तुझं सहाय्य आम्हाला हवं आहे. आम्हा सहाय्य करतो. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू जीसस.
Draw near to God and He will draw near to you. माझ्या संध्याकाळी आपण जसे आहोत त्याच्याकडे येतो. He is close to the broken hearted. भग्न हृदय त्यांच्या जवळ तो आहे. If you accept, if you acknowledge you are broken, you are weak, then His help is near you. जे नम्र त्यांच्या जवळ परमेश्वर आहे. This is the moment. Let's humble and seek Him. नम्र होऊन त्याला शोधण्यासाठी. कारण तो आपला गड आहे. He is a refuge, a strong tower. परमेश्वर सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करेल, तुझ्या जीवाचे रक्षण करेल. परमेश्वर तुझे येणे जाणे इथून पुढे सर्व काळ सुरक्षित करेल. जेव्हा आपण त्याच्याकडे नजर लावतो, लक्ष लावतो, तो तुमच्या येण्या जाण्यावर सर्व काही तो लक्ष ठेवतो, तुम्हाला सुरक्षित ठेवतो, तो तुम्हाला सहाय्य प्रदान करतो. ही accompanies you. He's there with you. आणि म्हणून संत पौल म्हणतो, when I'm weak then I'm strong. हे परमेश्वराचं वैशिष्ट्य आहे की आपल्या कमजोरीमध्ये, आपल्या अशक्तपणामध्ये तो आपल्याला सामर्थ्य म्हणतो. तोच व्यक्ती, same person, the Lord equips you with power. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, glorify you. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. I enter the holy of holies. I enter the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I for your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. परम पवित्र स्थानां प्रविष्टो, उग्रजनतानि निशिरतो, केवलाराधन्या सुगामि येतो, कुलाराधन्यास्मि येतो. मी परम पवित्र स्थानां प्रविष्टो, उग्रजनतानि निशिरतो, केवलाराधन्या सुगामि येतो, कुलाराधन्यास्मि येतो.
Yeah.
दृष्टी, eyesight problems, Lord is touching you right now. You're receiving that healing right now. Just touch the Lord by faith. Claim your healing right now. प्रभू सांगतो, आठवण करा तुमच्या जीवनात मी महान कार्य केलेले आहे, आताही करत आहे. जोडप्यांना ज्यांना मुलं नाही अशांना प्रभू आशीर्वाद करत आहे. Claim that healing. It's for you, the promise of God. प्रभूने सांगितलेलं आहे, मी तुमच्या गर्भांना स्पर्श करेन, फलदायी करेन. त्या क्षणाला receive. If you are praying for somebody to conceive right now, claim this promise for the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hira vasandaya, rishya namasheya. Oh yeah, depression or the spirit of sadness. The Lord is delivering you, setting you free. Peace of Christ is filling your heart, mind, body. प्रभूची शांती वाहत आहे आणि प्रत्येक प्रकारची निराशा प्रभू नाहीसे करते. डिप्रेशन, प्रभूचा आनंद तुमच्या अंतःकरणामध्ये भरत आहे. क्षणात हो राशी केली या जगाला आशा ही ओ या ना तो
श्री लिनस डिकॉस्टा येणार आहे आणि ते राष्ट्रीय स्तरावरचे वक्ते आहेत. इज अ नॅशनल इंटरनॅशनल स्पीकर, सो इन्व्हाइट यू come and be blessed. Hallelujah. Tell others also about this event. Let many more people come and benefit. Prayer has power. आणि जेव्हा आपण एकत्र प्रार्थना करतो सामर्थ्य आहे. Hallelujah. तसंच आरोग्यदायी प्रार्थना असेल, निस्सा असेल, देवीदेवीची प्रार्थना, साक्रामेंटासमोर हिलिंगची प्रार्थना, all this is packaged in that day. Hallelujah. Praise the Lord. Your prayer requests, your testimonies, please write and give us and put your petitions in this box. Team will pray for you. Anybody's come first time? तुम्ही पहिल्यांदा आलेला आहे? Praise the Lord. Yes, the rains are still there. Many people get scared to come out. Hallelujah. Okay. After the last song, ज्यांना प्रार्थनेची गरज आहे, शेवटच्या गीतानंतर तुम्ही पुढे येऊ शकता. तुमची प्रार्थना केली जाईल. Hallelujah. आपण सर्व फिरावूया. And let us thank God as we sing this last song. तसंच या आठवड्यामध्ये अनेक कार्यक्रम आहेत. त्यासाठी प्रार्थना करा. अंबाडी चर्चमध्ये तसंच सिल्वासन नाईट विजन आहे, त्यासाठी देखील तुम्ही प्रार्थना. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.